وبركاته. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والهجام وبالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الكعب علي والمرجع سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة والتوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح كهج صف النظامي ثم إلى روح كهج عبد الله الشافعي ثم إلى روح كهج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إسان بن شافع الدين ثم إلى روح أستاذ هجي فتح الرحمن بن هجي أحمد سرق وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي سوي بن حجي باسن ثم إلى روح حجي مرتع بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متامم بن حجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Masyudi, Bapak Zainuddin, Bapak Haji Syuhada, Bapak Asmari, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Rojali, Bapak Marzuki, Habib Zain Al-Munawar, Haji Abdul Aziz, Ketua RT 1104, Bapak Abdul Syakur, Haji Warsono, dan juga para jamaah lainnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis, syarah daripada kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Kita masuk pada bab yang ke-34, Al-Babur Rabi'u wa Salasun. Qala syal musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain fi fadilatil iqlali minal aqli wan naumi war raha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun yurisu qaswatal qalbi hubbun naum wa hubbur raha wa hubbul aql ila akhirih wallahu taala a'lam bissawab. Lagi ngepluk ini. Di dalam bab yang ke-34 itu mengenai keutamaan menyedikitkan an-naum, tidur, dan juga makan serta bersantai. Di dalam satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salasatun yurisu qaswatal qalbi. Ada 3 penyebab yang mengakibatkan hati kita menjadi keras. Yang dimaksud hati menjadi keras bukan berarti hatinya itu keras benar dalam bentuk fisiknya,
Tapi hati yang nggak mau dengar nasihat orang, hati yang nggak punya empati terhadap orang, ngelihat orang susah biasa aja, cuek aja. Di depan kita ada orang susah biasa aja. Itu orang yang punya hati keras. Biasanya orang yang punya hati keras itu diakibatkan oleh banyaknya dosa atau maksiat yang dia lakukan. Kurang zikir sama Allah Subhanahu wa taala dan jarang ingat mati. Yang diingat itu kehidupan dunia saja. Jarang ingat mati, jarang berziarah, jarang takziah. Ada yang meninggal, tetangganya meninggal. Datang juga kagak, ya enggak? Enggak didatengin. Itu orang yang jarang takziah, itu hatinya nanti jadi keras. Apalagi tetangga. Kalau tetangga meninggal, nggak pakai diundang. Kalau pernikahan pakai diundang. Diundang dah, datang. Kagak diundang, jangan datang kalau pernikahan. Tapi kalau orang meninggal dunia, jangan nunggu diundang. Saya nggak diundang, suruh datang. Jangan. Orang takziah pakai diundang. Datang. Apalagi menyolatkan orang yang meninggal dunia. Kok ente nggak nyolatin? Saya nggak diundang untuk nyolatin. Nyolatin pakai diundang. Nyolatin aja. Udah ketahuan nyolatin di mana? Di masjid ini, di musola ini, datang. Nggak usah pakai diundang. Itu bentuk empati. Kecuali arwahan. Ada orang arwahan, kita nggak diundang. Datang nggak? Jangan, nggak diundang. Ya nggak? Iya. Kalau diundang dah datang. Kalau orang jarang ziarah, entah ziarah kubur untuk orang tua atau siapapun, biasanya hatinya jadi keras, susah dinasihatin. Selain itu kata Nabi Muhammad SAW, yang bisa membuat hati menjadi keras itu ada 3. Yang pertama, hubbun naum, doyan tidur, suka tidur. Ini pengikutnya Mbah Surip. Pengikutnya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Itu pengikutnya Mbah Surip. Hubbun naum bisa menyebabkan seseorang keras hatinya. Begitu juga hubbur raha, suka santai. Apa suka santai? Tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang kerja, dia mah santai. Kebanyakan santai. Yang ketiga, hubul akal. Hubul akli. Doyan makan. Dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Ya. Nah, yang pertama kita bahas. Hubun naum. Suka tidur. Kita butuh istirahat. Kita butuh tidur. Tapi kita mesti tahu kapan waktunya kita tidur. Dan kapan waktunya kita melek. Kapan waktunya kita terjaga. Kalau lagi taklim, usahakan melek. Usahakan melek. Kenapa? Itu emang godaannya berat. Orang lagi taklim godaannya berat. Apalagi ba'da subuh. Ba'da subuh itu godaannya berat. Bawaannya mau tidur. Apalagi nggak ada kopinya. Kopi kagak ada, makanan kagak ada. Berat bener. Kalau ada kopi, ada makanan, ba'da subuh melek nggak? Melek. Kenapa? Kalau meleng sedikit makanannya diambil orang. Apalagi kan makanannya nampan nih kan. Iya. Makanya perlu tuh sebisa mungkin kalau lagi taklim matanya dibuka. Jangan tidur. Ya. Karena memang itu waktunya bukan waktu tidur. Kapan lagi waktu jangan tidur? Ketika kita selesai sholat subuh. Itu jangan sekali-kali kita tidur. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu pagi ba'da subuh itu pagi yang barokah.
Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mendoakan umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Makanya rugi orang yang kalau habis subuh dia tidur, molor lagi. Rugi. Gunakan aktivitas sebaik-baiknya. Entah olahraga, entah baca Quran, entah berzikir, entah taklim. Yang penting habis subuh jangan tidur. Siapa yang sering tidur? Anak muda. Anak muda. Ya. Anak muda kalau habis subuh biasanya tidur. Apalagi kalau seandainya sekolahnya siang. Iya nggak? Atau kuliahnya siang. Apalagi udah selesai kuliah kagak ada kerjaan. Habis sholat subuh tidur. Perhatikan juga anak-anak kita tuh yang begitu, yang sering tidur, kasih tahu. Ya. Banyak ada orang kalau mau nyari mantu, ya biasanya tanya-tanya dulu. Terutama anak perempuan tuh, anak perempuan kalau habis sholat subuh tidur apa enggak? Kalau habis sholat subuh dia tidur lagi, tandanya malas. Tandanya malas. Nah, karena itu usahakan. Apalagi kita nih yang umurnya udah di bawah 17 ya. Udah 40 tahun. 40 tahun itu udah jarang. Udah harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri apa? Ketemu sama Allah. Itu udah mengikal dikit lagi, apalagi tanda-tandanya. Salah satu tandanya apa? Udah ada ubannya. Udah ada ubannya gitu. Yang udah ada ubannya tanda-tanda kematian tuh. Utusan kematian. Kalau kita udah bongkok jalannya, itu utusan kematian. Jalannya susah, utusan kematian. Sering kesakitan, utusan kematian. Apalagi giginya yang tadinya rata, sekarang tinggal 2, tinggal 3, itu utusan kematian. Udah dikasih makan udah kagak enak-enak, udah nggak bisa makan keras, ya nggak? Apalagi yang banyak penyakitnya, makan durian kagak enak, ya nggak? Tuh, makan kambing kagak berani, makan daging kagak berani. Itu utusan-utusan kematian yang mengingatkan kita, Fulan bin Fulan, dikit lagi ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita jangan tidur? Mendekati azan tuh jangan tidur. Zuhur jam berapa sekarang? Jam 11.50, 54 atau berapa ya? 59. Jangan tidur jam 11.45, ketahuan 10 menit lagi mau azan tidur. Gitu. Udah Bang Pojok bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah. Itu tandanya 10 menit lagi mau azan di Nurul Hidayah. Jangan tidur. Kalau sudah ada selawat menjelang azan 10 menit, usahakan jangan tidur. Kapan lagi? Ba'da asar. Habis sholat asar jangan tidur. Itu termasuk waktu-waktu mustajab, waktu-waktu barokah. Nanti baca selawat, baca zikir. Kan ada zikir pagi, dan zikir sore. Zikir pagi itu ba'da subuh, zikir sore kapan? Ba'da asar. Manfaatin waktu sebaik-baiknya. Ya. Dan kita orang-orang yang sudah umurnya lumayan gitu kan, memang udah harus siap-siap tuh. Banyak-banyak zikir. Ya. Nah, kalau kita sudah mampu menyedikitkan tidur, maka kita akan mendapatkan hati yang lembut, hati yang bisa berempati dengan orang lain. Dan perlu diingat, orang-orang mukmin, apalagi golongan sahabat, itu dia menyedikitkan tidur. Kalau kita di bulan Ramadan bisa menyedikitkan tidur. Kita tidur jam berapa kalau di bulan Ramadan? Jam 10, jam 11, ya nggak? Bisa bangun setengah 3. Bisa nggak? Bisa bangun setengah 3, bahkan ada yang bangun jam 2. Kenapa di bulan lain kita kagak bisa? Kurang motivasi. Wah, kalau di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Lalu apakah di bulan lain tidak dilipat gandakan? Apa di bulan lain tidak ada istimewanya? Tetap ada istimewanya. Gitu. Nah, karena itu
Kita ini hidup di zaman yang serba enak sebenarnya. Kalau zaman dulu, kita mau bangun misalnya jam 2, jam 3, kita pakai apa? Yang punya beker. Tahu beker sih ya? Ada beker ya? Nah. Sekarang kita punya HP. HP itu ada alarmnya. Bisa kita bangun jam 2, jam 3, atau jam berapa dengan apa? Alarm. Pasang alarm jam 2, begitu bunyi, gitu kan. Kita bangun, kita hidup, matiin. Terus ngapain? Lanjutin tidur lagi biasanya. Lanjutin tidur lagi. Kenapa dilanjutkan tidur lagi? Itu salah satunya, kalau kita misalnya tidur dalam keadaan perut kenyang, itu salah satu setan paling demen. Paling demen. Pernah suatu ketika, setan atau iblis itu jalan bawa pancingan. Bawa pancingan. Mau ngapain nih? Mau mancing, ya nggak? Mau mancing. Ketemu sama Nabi Yahya alaihissalam. Ditanya sama Nabi Yahya, iblis, kamu mau apa? Pancingan. Mau ngapain? Ini adalah pancingan syahwat untuk orang-orang yang tertidur lelap, biar dia tetap tertidur lelap. Lalu Nabi Yahya bilang, apakah engkau nggak pernah mancing aku? Aku nggak berani memancing kamu. Tapi suatu hari pernah aku memancingmu. Sekapan tuh? Saat engkau tidur dalam keadaan perut kenyang dan engkau malas mengerjakan sholat. Kata Nabi Yahya, sejak saat itu aku tidak pernah tidur dalam keadaan perut kenyang. Kenapa? Orang perut makan tidur dalam keadaan perut kenyang, bangunnya malas-malesan. Kalau bangunnya malas-malesan, tandanya tuh setan lagi mancing. Ya, setan lagi mancing. Apa yang dipancing? Kita yang dipancing. Ya. Karena itu sedikitkan tidur, terutama tidur di waktu malam. Biasakan bangun tengah malam. Jam berapa? Kalau kita sanggupnya jam 3, ya jam 3 bangun. Ada waktu kira-kira bisa kita mengerjakan 8 rakaat plus 3 witir. 8 rakaat plus 3 witir. Kalau seandainya kita bangun emang jam 4, bangun jam 4, ada waktu kira-kira kita mengerjakan cuma 2 rakaat tahajud sama 3 witir, alhamdulillah. Kalau memang kita bangunnya mendekati sholat subuh, karena kecapean, sholat witir 3 rakaat. Maka usahakan sekali untuk mengerjakan sholat di malam hari. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah, dan orang-orang yang melalui malamnya dengan bersujud, berdiri untuk apa? Untuk Tuhan mereka. Itu ciri orang-orang yang beriman, salah satunya orang-orang soleh, dia itu menyedikitkan tidur, bangun di tengah malam. Tidurnya kagak banyak gitu. Paling lama dia tidur mungkin 4 jam. 4 jam. Kalau kita tidur jam 10, 4 jam, bangun jam berapa? Jam 2-an ya. Jam 2 setengah 3 lah. 11, 12, 1, 2 ya. Tidur 4 jam. Ya, saat kan kita kerja susah nanti. Lagi Gojek ya enggak? Wah, ngantuk bawa motor. Atur caranya gimana? Ya. Mungkin bangunnya jam 3, setengah 4. Ya enggak? Bangun jam 3, setengah 4. Gitu. Ada waktu tidur kapan? Nanti misalnya jam 10 istirahat. Tidur segenap, sebentar aja, setengah jam gitu. Ya. Jadi kalau malam usahakan bangun. Dalam satu ayat lagi Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu, dan di sebagian malam bersujudlah kamu dan bertasbihlah kamu lailan tawila, pada waktu malam yang panjang.
Nah, dan kita tahu bagaimana fadilahnya orang yang mengerjakan sholat malam. Dalam satu hadis qudsi, ini saya kutip, ada disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, "Abdi tajiduni min sawadil laili qariban minka. Fatlubni tajiduni." Wahai hambaku, carilah aku fi saudil lail, di kegelapan malam, fi saudil lail, di kegelapan malam, fi sawadil laili qariban minka, maka engkau akan mendapati aku dekat denganmu. Fatlubni tajiduni, carilah aku, maka engkau akan mendapatiku. Nyari Allah di mana? Di kegelapan malam. Di kegelapan malam. Ya ibna Adam, kaifa tatma'u fi injila'il qalbi ma kasratin naum? Wahai anak Adam, bagaimana engkau mengharapkan hati yang terang dengan banyaknya tidur? Jadi orang yang banyak tidur nggak bisa memperoleh hati yang terang. Fa akhir naumaka ila qabri, maka akhirkanlah tidurmu sampai dengan ajalmu. Sedikitkanlah tidurmu sampai engkau mati. Watlub nura qalbika fi qillatin naum wa sahiril lail. Maka watlub, carilah cahaya hatimu dengan menyedikitkan tidur dan memperbanyak terjaga di waktu malam. Jadi orang terjaga di waktu malam bukan hanya di bulan Ramadan doang, apalagi cuma di 10 terakhir bulan Ramadan ngarepin Lailatul Qadar. Setelah bulan Ramadan selesai, kebiasaan bangun malamnya hilang lagi. Maka kata Imam Ahmad tuh orang kayak gitu hambarnya Ramadan. Taatnya cuma di bulan Ramadan, habis Ramadan udah enggak lagi. Tuh. Usahakan ya. Karena apa? Karena sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah di pertengahan malam. Dengan cara apa? Menyedikitkan waktu tidur kita. Kalau kita pengen tidur lebih lama, misalnya 5 jam, tidurlah sebelum jam 10. Sebelum jam 10. Bisa bangun jam 2, bisa lebih segar. Cuman kalau orang-orang tua biasanya ya jam 10, jam 11 dah. Ya, jam 10, jam 11. Apalagi Pak RT. Mau tidur jam 10 masa ada tamu. Konsultasi keluarga lah, minta tanda tangan lah, ada yang meninggal lah, ada kebakaran lah, macem-macem. Ya, tidurnya emang sedikit dia. Tidurnya sedikit. Ya. Kenapa? Ngurusin warganya tuh. Nah, makanya kalau mau jadi ketua RT juga jadi ketua RW, siap-siap tidurnya terganggu. Siap-siap tidurnya terganggu. Karena apa? Nanti warganya itu butuh sesuatu. Ya. Bukannya 24 jam. 24 jam. Nah, masalahnya kalau Pak RT-nya doyan jalan-jalan. Doyan jalan-jalan. Ya, 5 hari misalnya ke Jogja. Masya Allah. Nunggu ini gimana nih Pak RT masih di Jogja. Nah, padahal butuh tanda tangan misalnya. Sekarang udah ada zaman keren, tanda tangan cukup stempel, ya nggak? Ada tanda tangan stempel. Jadi yang pertama, sedikitkan waktu tidur kita. Yang kedua, kata Nabi, yang bisa membuat hati keras adalah hubur roha, suka dengan santai. Maksudnya apa? Jarang mau kerja, jarang mau ibadah, kerjanya santai. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Contohnya apa? Main catur. Manfaatnya apa main catur? Main catur di pos ronda, main karambol di pos ronda, ya nggak? Gitu. Lebih baik apa? Main bulu tangkis, main apa nih? Apa sebenarnya? Tenis meja, pingpong, yang ada geraknya, ada olahraganya. Apalagi main gapling, main remi, manfaatnya apaan? Biasakan mengisi waktu luang.
Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kas-saif. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita bakal dipotong. Ya. Ada orang sudah selesai kuliah. Tinggal satu tugasnya. Apa tuh? Bikin skripsi. Bikin skripsi. Ada orang bikin skripsi 2 bulan jadi. Ada 3 bulan jadi. Ada 4 bulan jadi. Ada yang setahun baru jadi. Ada yang 2 tahun baru jadi. Ada yang 7 tahun kagak jadi-jadi. Kenapa? Santai. Terlalu santai. Sehingga apa? Sampai sekarang nggak selesai-selesai yang namanya skripsinya. Saya punya teman banyak kayak begitu dulu. Ya. Mau skripsi, mau tesis, sama banyak. Kenapa? Terlalu santai. Entar ah. Akhirnya apa? Kagak dikerjakan. Sama kita misalnya di sini. Ada tugas, pekerjaan. Kita remehkan. Entar. Akhirnya terbengkalai. Nah, karena itu jangan suka santai. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ayo ke masjid, ntar kalau udah tua. Kalau udah tua, pertanyaannya emang bisa sampai tua? Itu. Belum tentu orang bisa sampai tua. Alhamdulillah yang tua-tua ya, yang udah umur 80 tahun, 70 tahun, hebat. Masih bisa ke masjid. Kita yang umurnya bisa 40 tahun, 50 tahun, belum tentu sampai ke 70 tahun. Ya enggak? Belum sampai 70 tahun. Makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Yang ketiga yang bisa membuat hati kita itu keras, hubbul akli, doyan makan. Dikit-dikit makan. Terutama makan di waktu sudah kenyang. Ada orang lapar, makan wajar. Makan lapar wajar. Kenapa? Emang lapar. Tapi ada orang yang udah kenyang masih makan. Udah kenyang masih makan. Sepiring kenyang padahal. Tapi pengen nambah kenyang, nambah lagi. Udah makan 2 piring, pengen nambah lagi. Ada yang sudah makan kenyang. Kemudian ada goreng-gorengan makan lagi. Siapa tuh? Nah kita, ya enggak? Iya. Yang udah kenyang tetap makan. Dan itu bisa menjadi haram. Apalagi sampai muntah. Ada orang makan kekenyangan muntah. Karena itu kasih waktu. 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat napas. Abu Bakar Siddiq, kata beliau, setelah aku masuk Islam, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Setelah masuk Islam, nggak pernah makan sampai kenyang. Kalau kita nggak bakal berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Sebelum kenyang nggak bakal berhenti. Ya. Apalagi kalau ada pesta perkawinan, undangan 3. Undangan 3. Habis zuhur, kemudian jam 2, entar habis asar. Makan nggak tuh? Makan semua 3-3-nya. Di tempat A kita makan. Udah makan tambahin bakso juga lagi. Lalu di tempat B makan lagi. Padahal dalam kondisi kenyang. Di tempat C makan lagi. Padahal dalam kondisi kenyang. Jadilah kita orang yang kekenyangan. Dan kekenyangan itu sesuatu yang sangat tercela. Sangat tercela. Makanya kalau udah mau kenyang, gak usah makan. Kalau udah kenyang, udah gak usah makan lagi. Gitu. Kita taklim di mana-mana. Habis maghrib, kita taklim nih, makan.
Habis isya taklim lagi, makan lagi. Padahal kondisinya kenyang. Paling nggak cuma minum saja udah, nggak usah makan lagi. Gitu. Emang udah kenyang mau diapain? Gitu. Kita menghormati yang bikin, nah, katanya menghormati yang bikin, yang hormatin yang lain yang belum makan. Kalau kita udah kenyang nggak usah dipaksain makan. Ya. Kenapa? Karena banyak makan kekenyangan, bukan kenyang ya, kekenyangan beda ya. Udah kenyang makan lagi tuh, kekenyangan itu bisa membuat hati kita menjadi batu, kayak batu keras luar biasa. Nggak mau dinasihatin orang tuh bahaya tuh, ya. Jadi ada 3 yang bisa membuat hati kita menjadi keras. Pertama, hubbun naum, suka tidur. Yang kedua, hubbur roha, suka santai. Yang ketiga, hubbul akli, suka makan. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua dan kita bisa menjadi orang yang hatinya lembut, punya empati terhadap orang, punya rasa kasih sayang kepada orang, suka membantu orang lain. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna rahman. Allahumma qina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa damina bil afiyah. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tu'alina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.